ولا مذل
آخرها إن شاء يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اشرع لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
الضعيف وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, begitu keratnya udah ibu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa atba'ihi ajma'in. Qala syuyukhuna fi kutubihim rahimahumullahu ta'ala wa rahimallah jami' syuyukhina wa walidina rahmah wasi'ah wa a'adallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa min anwarihim wa ulumihim wa min nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa nas'alullah ta'ala min jadihim an yashfiyana rabbuna min al-amrad kulliha shifaan daaman ajilan amman لا يغادر سقما ولا ألما ولا عدلا وأن يسعدنا ربنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا ويبلغ الله جميع سيدنا الدينية والدنيوية والأخروية وأن يفتح الله علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا وجماعاتنا المحبين المطيعين الثابتين في المحبة فتوح العارفين وأن يفقهنا وإياهم بالدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا ربنا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول عمر في طاعة الله وفي اتباع سنن رسوله على هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Fatihah khusus untuk saudara kita yang sedang-sama melaksanakan haji. Allah ja'al hajjahum mabrura wa sa'yahum mashkura wa dhunubahum maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Perlu banyak istirahat ini. Kalau pileknya katakanlah pilek berat. Dari awal aja. Bapak-bapak, ibu-ibu kita berusaha, arti berusaha itu minta kepada Allah agar kita bisa menyelesaikan pemahaman ya kita masing-masing dari sabda yang diucapkan oleh baginda Rasul atau yang disabdakan oleh baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenai golongan umatnya yang dikategorikan bangkrut ya. Jadi lain pengertian bangkrut menurut kita dan menurut versi baginda Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana yang mendengar langsung kalimat ini adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar yang biasa disebut Abu Hurairah. Mudah-mudahan suara saya bisa apa melaksanakan ya. Ya kalau tak kuat kamu boleh buat bawa alam. Kata beliau bagaimana? Saya minta Allah jangan-jangan mengamalkan, memahami, bahkan mampu mendengar hadis itu tergantung semuanya kepada inayah Allah ya. Sekali lagi jangan-jangan memahaminya apalagi mengamalkannya. Kesempatan mendengarnya itu merupakan hidayah dari Allah ya. Ya seperti hari ini apa saudara kita yang nggak ada yang mau dengar hadis ini mau, cuman mereka mungkin punya alasan untuk tidak hadir, anak sakit, orang tua meninggal, macam-macam dah ya. Yang jelas adanya kita mampu hadir di majelis ini karena kita mendapat inayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mampu, bapak mampu, tapi ternyata gurunya ya ini masih lumayan senaknya masih keluar suara. Nah, kalau seandainya bapak mau dari siapa ya? Maka ibu bapak doain saya biar dalam menyampaikan ini mudah-mudahan didampingi oleh inayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya melihat satu hadis saja, nadarallahu mura'an, kata kita begini, dijamin orang itu bakal datang. Sami'a maqalati, syaratnya yang pertama rajin mendengarkan kata-kata saya. Saya di sini adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijamin gagah, dijamin menarik, dijamin mempesona, dijamin ganteng, dijamin cakep. Kalau orang sering-sering mendengar sabda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi nggak cukup mendengar. Sami'a maqalati wa wa'aha, dan menjaga hadis itu agar tidak keluar lagi dari pemahaman yang ada dalam dirinya. Kemudian wa hafidhaha, dan menjaganya akan hadis tadi. Wa ini yang agak berat. Wa addaha kama sami'aha, dan dia melaksanakan apa yang diminta
untuk diamalkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu perlu tahu, Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Semua yang dilakukan oleh beliau dasarnya karena sayang kepada umat, ya. Sayang kepada para pengikut, bahkan sayang kepada seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, seperti kata-kata beliau yang sekarang sedang kita pelajari. Kalau sebentar ada yang sempat itu hadis keras juga, ya. Nah, hadis keras juga, ya. Padahal kalau kita kembali kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, walaupun kelihatan keras, isinya ini adalah kasih sayang yang diberikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kan hampir pagi sore sering saya ijazahkan ayat yang mengandung arti Nabi itu penuh kasih sayang. Surah At-Taubah, akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min terserah, mau anfusikum boleh, mau anfasikum boleh, udah saya tangi gitu, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum boleh, min anfasikum boleh. Siti Fatimah radhiyallahu taala anha yang merupakan putri tercinta daripada baginda Rasul, kalau baca laqad ja'akum bukan min anfusikum tapi min anfasikum, ya. Kalau anfusikum dari jenis kamu, kalau anfasikum dari yang paling berharga di antara kamu, ya. Jelas baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang lebih berharga dari kita, ya. Di kulli syai, dalam segala hal. Kata anak Quran, in everything, ya, dalam segala hal, ya. Termasuk di sini, walaupun kelihatan begitu kerasnya ini hadis, tapi hakikatnya adalah kasih sayang yang datang dari baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang ngomong rada kasar sama teman. Gua sih bukan apa-apa, ya. Kasihan doang sama lu. Ya. Lu kalau bisa jangan maling ayam orang, Pak. Apalagi lu ada, walaupun korban kalau maling pakai di panitiain kagak boleh. Ya gua bukan benci sama lu, tapi kasihan. Nah, ini, ya. Jadi Aminuddin bukan gua kesel sama lu, kata Nabi nih. Warawahai jemaah Baitullah Alim, bukannya gua kasar sama lu, tapi jelas semata-mata gua kasihan sama lu, jangan sampai masuk neraka. Amin ya rabbal. Ada hadis yang masyhur tuh, yang baru belajar hadis juga udah pasti bisa kalau bisa. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Nanti ini camkan dalam hati kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Itu artinya biar jelas. Kagak disebut iman kalau orang belum sayang sama orang lain sama sayangnya sama diri sendiri. Jelas? Jelas, ya. Jadi kalau kita belum sayang sama saudara kita seperti menyayangi diri kita, Mas Nudin, berarti kita belum sempurna ini. Belum semuanya. Saya kasih gambaran. Kira-kira kita ini siap nggak masuk neraka? Na'udzubillahi min
Allahumma ajirni minan nar. Nah, untuk saudara kita juga, kalau seandainya kita sayang sama diri kita sehingga kita berusaha untuk tidak masuk neraka, sayangi saudara Anda, jangan sampai saudara Anda juga masuk neraka. Gitu kan? Jangan disumpahin masuk neraka dulu. Lah, bagaimana itu? Dasar turunan jahanam. Kapan lahirnya jahanam? Gak boleh. Jadi kita harus sayang kepada saudara kita sama dengan sayang kepada diri sendiri. La yu'minu, itu di Bukhari ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Untuk saudaranya aja harus sama sayangnya kepada diri sendiri, apalagi kepada bapaknya, apalagi kepada ibunya, apalagi kepada saudara-saudaranya, encang-encingnya. Kasihani mereka sama seperti ngasihani diri sendiri. Gitu ya. Ini sudah ada di jiwa baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita dengar cerita waktu Nabi sakaratul maut lagi dicabut napasnya oleh malaikat Azrail, beliau dengan kebesaran yang beliau miliki dari Allah nyuruh malaikat Azrail stop dulu. Kenapa? Kata malaikat, kenapa Muhammad? Ini sakit yang luar biasa. Aku mau tanya, apakah umatku waktu dicabut nyawa sama sakitnya seperti ini? Iya, bahkan ada yang lebih dahsyat. Waduh, tolong malaikat Azrail, kalau bisa umatku waktu sakarat jangan sampai merasa kesakitan. Biar aku yang menanggung sakit semua umatku, aku sendiri yang akan merasakannya. Allah Akbar. Yang penting Syahrinuddin jangan lu sakitin gua dah. Kira-kira begitu. Paham gak? Itu kan semuanya timbul dari kasih sayang seorang hamba Allah yang beriman kepada saudaranya. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Biasa kalau mau maulid ini biasa belajar ya. Oke, jadi saya sudah menyampaikan bahwa walaupun ini hadis begitu kerasnya, begitu terasa, begitu terasa, tapi tetap ini semuanya berangkat daripada rahmat dan kasih sayang yang ada pada pribadi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qala al muflisu bina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa aqala hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Jadi bentuknya ini hadis pertanyaan. Para sahabat, di antara sahabat yang terkena pertanyaan saat itu Abu Hurairah, lebih ya Rasulullah apa? Begini,
Atadrun namanya muflis. Ngomong-ngomong, antum udah tahu belum yang pantas dibilang muflis siapa? Ya, perasaan mengajar walaupun sakit jelas ya, jelas. Ya kalau nggak jelas sebenarnya sesuatu. Ya. Ngomong-ngomong, udah pada ngerti belum? Di antara kita ini yang bakalan jadi bangkrut siapa? Ya, para sahabat punya ragu. Jadi kalau ngomong bangkrut emang sama-sama kita hindari. Apalagi kalau kita sering sholat duha, udah jelas banget itu kebanyakan kata muflis. Gak apa, gak bangkrut sampai ya ini dari Rasul ya. Ingkar dari segi bersama panusin ya Allah. Ya Allah, kalau rezeki saya hari ini masih ngegantung di langit, tolong dong turunin. Bukan mereka. Dan kayak kopi sama bini, tolong dong gulanya banyakin. Wah, ingkar bil arti. Ingkar dari segi sama Pak Anzilu, ya Allah, seandainya masih di langit, tolong turunin dong, biar saya kesandung 5 miliar. Itu menghayal. Wa ingkana fil ardi, wa akhrijuhu, kalau di atas turunin, kalau di bawah keluarin. Ya Allah, rugi besar doa itu ya. Di atas namanya pisang, jambu, rambutan, apel, apa aja. Biar jadi rezeki bagaimana cara punya urusan kan? Ingkar fil ardi ini tambang Prabowo ini. Kalau lagi diganti Pak Akhidu, makanya presiden sama menteri-menteri suruh pada salat Tuhan. Dengan gara-gara dolar 17. Dolar ngamuk, dolar naik ngamuk. Padahal mau semiliar deh, yang penting saya punya hasil 1 triliun sehari, nggak apa-apa. Wa in kana, apalagi? Wa in kana ba'idan faqarribuhu, kalau masih di Polres deketin ya Allah biar masuk kampung kagak. Enak banget itu ya. Wa in kana, betul. Wa in kana qalilan fakasiru, kalau emang kerja dikit tolong banyakin ya Allah, ya Allah. Kemudian wa in kana maksiran, wa in kana haraman fakasiru ya Allah. Walaupun banyak percuma kalau haram, sebab kalau makan barang haram saya kadang yang ibadah, anak saya ngelawan, bini saya selingkuh, cucu saya pada ngelunjak, wah agak ada enaknya. Makanya wa in kana haraman fatahhiru, seandainya rezeki saya hari ini haram, tolong suciin ya Allah. Udah, apa lagi? kana maksiran. Karena maksiran. Pada seru, kalau emang saya ngedapetin rezeki, kudu pakai peras keringat, banting tulang, ya, pala dibikin kaki. Saya sudah ketawa kalau. Jadi pala dibikin kaki, kaki dibikin pala. Kalau ini bukan peribahasa. Ada orang nyari duit, palanya di bawah, kakinya di atas, ngojek aja begitu. Kayak selamanya ada berpenumpang. Jangan-jangan belum naik, dan udah naik sudah loncat. Dia bukan orang kali, palanya di bawah, kakinya di atas. Tapi itu kan peribahasa. Ya, peribahasa jangan dikatain, jangan terlalu pintar. Ya. Sampai ingat waktu itu ada yang ini, jadi saya pidato nerangin pakai bahasa Sunda, rumah gedong nggak digendong, bini gelis nggak diais.
kekayaan lomba nggak dibawa. Ada yang hanya hadir, emang ada yang gendong-gendong bini. Ini kan peribahasa. Jangan-jangan udah sekarang tuh lagi sehat, gendong-gendong bini orang gila. Bini mah bukan buat digendong, buat apa? Ya buat iya udah itu. Jadi istilahnya apa tadi? Wa inna mu'sirat ya Allah. Kan sekarang zaman dulu ya, jangan-jangan yang halal, yang haram aja susah. Kata siapa? Kalau dimudahkan sama Allah, insya Allah. Makanya rajin-rajin tiap pagi minta wa in kana mu'siran fayasirhu, seandainya rezeki saya rada susah hari ini, yasirhu, tolong ya Allah, gampangkan dia. Jadi biar nongol itu rezeki tanpa saya mengeluarkan keringat, tanpa saya menjadikan pala di bawah, kaki di Atas. Oke, udah habis ya. Bagaimana masih ada? Udah. Ada. Hah? Udah. Bagaimana? Ini dan tadi Udah. Tadi udah ya. Kalau lagi begini Rasulullah. Tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kita semuanya dikasih inayah Allah untuk bisa berdoa seperti itu. Amin ya Rabbal. Kapan dibacanya? Setelah sholat. Ada yang nanya, kalau dibaca asar nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, cuma nggak lucu. Ya, maka peci jengkul. Ya kan kelihatan bagian dapat besek dua. Jadi segala sesuatu sudah ditempatkan langsung oleh syariah. Orang yang memprogram syariat ini adalah junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi saya mau ngajar sekuatnya, jadi sama aja bohong. Atadrun mal muflis. Ya, kemarin sudah saya itu pernah saya melihat riwayat ini bukan ma tapi man ya. Qalu berkata mereka, siapa mereka? Yang diajak ngomong sama baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Ya begini baginda, kalau baginda bertanya soal muflis, fina yang ada di lingkungan kita itu, yang nggak lain lah ya Rasul, man la dirhama wala mata, ya. Orang yang duit bahasa nyentrik kagak beli duit, nggak beli kekayaan, ya. Nggak punya uang, nggak punya kekayaan. Baginda Rasul ketawa. Faqala, maka bersabda baginda, bukan itu yang aku maksud wahai Abu Hurairah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Yang terjadi kebangkrutan ini yaumul qiyamah, di hari kiamat, ya. Kalau di dunia bangkrut sementara, begitu dia menghembuskan napas terakhir, maka kebangkrutannya tergantung kepada amal ibadahnya. Jadi ini kan bukan ukuran hidup, tapi nanti terjadi di hari kiamat, ya. Jadi ini sabda Rasul yang bakul majita salatun. Kalau orang udah mati, walaupun dia dulu orang yang begitu mewah dan istimewa, yang akan ikut ke kuburannya cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahlinya masih ngikut, anaknya ngikut, cucunya masih ngikut. Mungkin kalau yang ada pengertian, bininya juga ngikut. Kenapa saya katakan pengertian? Kalau di Islam, istri sama anak perempuan nggak disunahkan tasyyi'ul janaiz. Apa tasyyi' itu? Nganterin gitu ya. Jadi ahluhu, maluhu, amaluhu.
yarji'u isnani. Yarji'u balik ke rumah isnani yang dua. Yarji'u maluhu yarji'u ahluhu wa maluhu. Bakal balik ke rumah dua. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya. Walaupun ngikut jadi kita balik nggak dia ngaburin. Balik. Ada yang ceritanya gua mau ikut mati saking setianya. Paling berbisik, beraninya bang. Saya kan masih muda, mudah-mudahan dapat ganti abang. Kalau makin bisa dibalik berbaik gitu. Itu bangun satu gitu ya. Yang jauh malu ahluhu, bininya balik, anaknya balik, cucunya balik, semua balik ya. Teman akrabnya balik, wa maluhu hartanya. Hartanya apa? Saya sering bilang jangan-jangan harta yang mewah, tikar hancur, itu dibawa lagi. Itu saya tikar. Ya biarin mah orang tikar udah begitu, bapak lu udah gak perlu itu. Ini yang bakal kita ada. Subhanallah. Jangan-jangan spring bed, jangan-jangan mobil, jangan-jangan motor, tikar hancur masih dibawa. Ini melotot pada mikir apa melotot dia senang? Ini udah. Ya terutama saya udah sakit begini mau kemana? Udah pasti ya. Cuman bapak ibu doain biar saya ketemu Allah ridho sama saya dan saya pun ridho dengan pemberian Allah. Amin ya rabbal. Namanya husnul khatimah, berakhir dengan kalimat la ilaha. Masih bisa ngajar. Banyak yang sehat ngajar mati. Ada nggak? Lagi ceramah jatuh, ada. Lagi ngaji berakhir, ada. Lagi nungguin toko banyak. mati, ada nggak? Banyak. Banyak. Ini bukan nakutin ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau kita bicara mati, ada yang kadang-kadang kelihatan sehat terus mati, ada yang kelihatannya sakit tapi banyak umur, ada yang ngurusin yang mati, yang ngurusin yang sakit dia masih sehat, dia ngurusin Mati. ada. Ada. Itu tahu semua. Yang usah ngomong saya orang tahu. Kadang-kadang dikasih sehat, nggak nyangka gua perasaan kelihatannya sehat, mati, ya namanya mati. Yauma ta'tihimus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun ya. Jadi mati itu sudah nggak bisa dikaitkan dengan penyakit, nggak dikait-kaitkan dengan ini. Itu hanya sebagai penyebab. Yang menentukan seseorang mati adalah Allah. Udah, jangan malam-malam. Ini aja berapa yang mati? Wah, ya saya mengharap mudah-mudahan terutama yang sering berjamaah dengan saya pas mati insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, yang lagi kita bicarakan ini biar selesai ini. Bilang ini ada keras ini. Innal muflis bin ummati begini Abu Hurairah. Saya ngebayangin bicara Nabi pasti penuh dalam hutan dia. Penuh terlalu nggak marah-marah ya. Kalau paling sedangkan marah-marah dengerin gua ngomong, lu jangan kurang ajar dasar lu monyet gitu. Yang dia nggak ngomong siapa? Oke, itu masih sekedar nahi mungkar aja. Jangan sampai hal itu kita lakukan sebab tidak pernah tersirat dalam kehidupan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lain. Mendoain umat, waduh, mudah-mudahan hidupnya selalu sakit, penyakitnya mudah-mudahan nggak nemu obat,
anaknya pada ngelunjak, bininya pada kawin lagi. Ada yang begitu. Allah Akbar. Saya teringat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu kemana? Kota Taif ya. Sampai di sana bukannya disambut malah disambit. Satu hari satu malam Nabi di penjara, enggak dikasih makan, malah dikebukin, sehingga saking kesannya Nabi sabar. Malaikat yang ngelihat kayak keadaan begitu malah bukan nggak sabar, malah pengen menyelesaikan. Nabi jangan diam aja ngapa? Ente siapa? Anak kan Jibril. Terus ngapain? Ya minta sama Allah supaya anak tolnya dihancurin. Apa yang nggak sakit lihat ente punya kepala keluar darah, kemudian sehari semalam ente kali kasih makan, suruh gunung yang di sini ngaduin gunung yang di sana oleh malaikat tadi biar gencet mati semua. Apa Nabi dendam? Iya, mati semua orang. Justru aku mengharap walaupun bapaknya nggak ke masjid, walaupun bapaknya nggak beriman, siapa tahu ntar punya anak demen sama gua jadi iman. Allah, itu saya terapin. Ya. Biarin bapaknya nggak ke masjid, siapa tahu anaknya. Karena sekarang ramai anak miskin. Subhanallah, kebesaran Allah itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tahu yang namanya Sayyidina Ikrimah, seorang sahabat yang alim luar biasa. Anak siapa? Anak Abu Jahal. Abu, sehingga kata Nabi kalau ada Sayyidina Ikrimah nih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jangan baca surah yang kira-kira ada Abu Lahab dan Abu Jahalnya, menjaga perasaan anaknya. Oh, kalau sekarang kan dituding, walaupun dia itu bapak lu rumah ayam, jauh ya. Jadi oleh itu, jadi lagi sakit mudah-mudahan jadi obat Oke, kita kembali kepada apa yang tadi sedang saya bicarakan. Wayabqa wahidun, yang setia menemani kita di kuburan wahid. Satu, mana Mas Wahid? Wahid, yang ada itu bersetia. Apa itu yang satu? Amaluhu, khair amal yang baik dan amal yang jelek bakal sama-sama simpati menemani kita ke dalam kubur. Dan di dalam kubur itu in khairan khairun wa in syarran fasyarrun. Perbuatan baik akan dibalas baik, perbuatan jelek akan dibalas jelek. Mudah-mudahan kita menerima balasan yang serba baik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mana? Nih yang begini, yang bangkrut, yang termasuk bangkrut dari umatku itu man ya'ti, ya. Dia datang menghadap Allah. Yaumul qiyamah, di hari kiamat, bisolatin dengan macam-macam sholat, wasiyamin dengan macam-macam puasa, wazakatin dengan macam-macam sedekah. Tapi saya datangnya dengan sholat dan dengan puasa serta dengan macam-macam sedekah, itu anak punya kekurangan. Kekurangannya apa? Qad syatamahala, rajin mencaci maki orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu ya. Rajin sholatnya ke Allah bini galak banget. Ada. Sholatnya rajin tapi sama bini galak. Ada. Sebaliknya, rajin ngajinya tapi sama laki ngelawan. Terserah, saya mau jawaban. Yang saya prihatin
Jangan sampai terlibat penyakit muflis. Ya. Dia datang dengan macam-macam sholat, dia datang dengan macam-macam puasa, dia datang dengan macam-macam sedekah. Tapi sayang dibarengi dengan datangnya itu amal, dia juga menghadap Allah. Syatama hadza, pernah mencaci orang yang ada di kanan kiri dia. Nggak ada orang yang nggak dicaci ya. Yang kaya caci makinya kalau yang kaya buta hijau kali itu anak usaha kagak pengagat tuyul lain ya. Ada kayaknya ada. Begitu miskin bukannya ditolongin lah, ngerasain minyaknya berdua lo, syukur masih bisa makan. Lama-lama dia habis duitnya. Subhanallah. Ada yang gitu. Kayaknya ada. Yang tadi udah kelihatan. Nggak ada bi. Giliran ngejelekin dia nggak ada bi. Giliran ngejelekin di sini nggak ada bi. Jadi adanya di sono di Israel. Padahal ini hadis bukan buat orang Israel, buat orang gegak. Datang mencaci orang, syatama hadza, apa? Oh iya, wakadzaba hadza, yang buruk yang zina kepada seseorang, wa akala mala hadza, menempat, menghantam, memakan aja harta orang, halal, haram, hantam aja, ini bahaya. Wasafaka dama hadza, membunuh atau menjujurkan darah ini orang, wadorobahala, dan di samping dia banyak makan, banyak sholat, banyak puasa, banyak ibadah lain, tapi dia banyak dorob. Apa dorob? Memukul seseorang ya. Kemarin saya kemarin ada orang yang nggak dipukul tapi sakit, ada ngomong yang kagak enak. Pernah istilah sakitnya tuh di sini, nggak dia apa-apain. Nah, oke, ya, udah itu ulangan. Sekarang kita terusin. Artinya gimana? Abi, kok bisa bangkrut? Kata baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus. Fayu'ti atau fayu'ta boleh ya. Fayu'ta hadza min hasanati. Orang yang pernah dicaci Nabi, ya Allah, saya pernah sakit hati, itu anak ngomong sembarangan kepada saya, maka sekarang saya ingin balasan. Kata Allah, mau balas bagaimana? Nggak ada lain. Min hasanati, kebaikan dia yang tadi bentuknya sholat, zakat, haji atau tadi itu sedekah ya, dan lain-lainnya, akhirnya dikasih orang yang pernah disakiti melalui caci makinya. Berkurang nggak kebaikan? Kurang. Berkurang. Lebih datang lagi. Fa'in baniyat hasanatu qabla ayyubqa ma'alaihi ukhila min khatayahum. Ternyata begitu satu orang dibagi kebaikannya gara-gara dia pernah caci maki di dunia, masih ada lagi. Saya pernah dicaci, saya mah dicaci mah enggak, cuma digebukin. Saya enggak digebukin mah, cuma dia pernah nuding saya berzina. Saya enggak, atau banyak amat. Berarti kebaikan-kebaikan yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagiin sama orang yang pernah dizalimi. Jadi bisa dipahami. Orang yang dizalimi banyak, sementara pahala banyak. Karena banyak yang dizalimi, itu pahala dibagi-bagi kepada saudara yang pernah dizalimi waktu dunia. Ya. Nah ini makanya hati-hati. Kadang-kadang ya saya sering ngajinya rajin, tapi cuma mulutnya. Ngajinya rajin, tapi matanya. Mengapa keluar matanya?
ngajinya malah nanti cuman orangnya apa sih? Sebab marah apa sih? Emosian. Temperamental. Yang temperamental dengerin. Jangan sampai lu punya sholat diambil orang pahalanya. Jangan sampai lu punya siang dibagiin orang. Jangan sampai lu punya apa gitu. Sedekah diambil orang. Gara-gara tempe goreng. Belajar kayak. Jadi lebih banyak sobar. Kadang-kadang iya berulang sih. Kadang-kadang saking kesalnya pengen ngomongin orang, tapi dia pernah jadi ini. Tapi nggak boleh. Akhirnya dia apa? Dia awatin sendiri-sendiri. Wah ini ya, ini bukan ngomongin ya. Apa? Itu namanya apa? Bukan ngomongin ya. Antara kita. Namanya apa? Si Allah kemarin jual ikan busuk. Oh iya. Orang gua juga kemarin ketipu. Tapi jangan banyak ngomong iya dah. Jangan banyak ngomong antara kita aja. Ketemu lagi banyak di sini dah. Antara kita aja. Sengaku. Kamu semua gara-gara antara kita. Ada yang begitu ada. Udah berhenti jangan. Saya minta maaf. Kadang-kadang saya udah ngomongin orang. Lu ngajak gua ke dosakan gitu. Ini kadang-kadang serius. Malah beliin rokok ini jangan kemana-mana dulu, saya beliin rokok kita ngobrol lagi aja. Kayaknya nggak puas ngomongin satu orang. Ya. Akhirnya apa? Banyak tohaka min hasanati. Yang satu dikasih sama Allah kebaikan itu orang yang tadi mublis. Wahaka min hasanati. Ini dari kebaikan yang lain. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaihi ukhila min khatayahum fatulihat alaihi. Nah, ternyata kebaikan dia udah habis dibagi-bagi sama orang yang pernah dia zalimi. Ya. Masih ada yang nagih saya ya Allah belum kebagian dari dia sebab dia pernah gini pernah begitu. Ya udah kagak ada lagi pahalanya udah habis. Ukhila min khatayahum. Arti ukhila diambil min khatayahum dari kejelekan orang yang dia zalimi waktu di dunia. Pahalanya udah kagak. Sekarang lo satu-satunya kesalahan lu, dosa lu gua taruh dirinya. Berbalik kan? Tadiannya begitu banyak kebaikan, gara-gara habis buat orang-orang yang dizalimi, masih ada aja yang dizalimi yang belum kebagian. Kejelekan orang yang dizalimi ditimpahkan kepada orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini kan kaitannya sama barat. Penting nggak? Makanya ada halal, halal ya. Makanya para ulama kita berinisiatif untuk mengisi kegiatan Idul Fitri dengan acara halal bihalal yang tujuannya saling memaafkan. Dengan memaafkan segala kesalahan ini, insya Allah di antara kita tidak ada yang dikategorikan manggrut, amin ya rabbal. Cuma jangan salah paham. Memaafkan itu kesalahan. Adapun utang nggak lunas dengan memaafkan. Ya. Umpamanya orang nggak banyak sih 2 juta, saya minta maaf aja. Ini gua boleh maafin nanti bebas. Yang ngebebasin siapa? Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang begitu banyak datang kepada Allah dengan macam-macam amal soleh, karena sekarang amal solehnya udah habis diambil orang, bahkan sementara dia jadi tempat ditaruhnya kesalahan orang banyak, akhirnya fatulihat
kesalahan ditaruh sama Allah alaihi atas dirinya, atas orang tadi. Jadilah orang yang tadi menghadap Allah dengan macam-macam kebaikan, sekarang gantinya macam-macam kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ini yang kita takutkan. Summa turiha, maka kemudian turiha itu sudah jadi bahasa Indonesia. Summa turiha, kemudian ditaruh itu si muflis finari, di dalam api neraka, di tempat yang kita hampir setiap waktu minta perlindungan dari Allah dengan ucapan Allahumma ajirni minan nar. Kayaknya cukup dipahami ya. Mudah-mudahan hadis ini menjadikan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terbersit untuk berbuat kesalahan kepada orang lain. Kalau memang ada kesalahan, mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh yang pernah kita sakiti. Ini secara pribadi aja, apalagi waktu masih banyak santri merasa dari kiai. Saya pernah diingetin waktu saya duduk di Masjidil Haram, tanpa sebab itu ada askar nyentuh kuping saya. Saya mau marah orang, tahu sendiri kan darah kulon, orangnya ajar setiapnya masih yang di Banten. Pas saya mau marah istri saya, sadar bang, sadar berapa banyak kuping santri yang abang dewer. Ingat saya. Jadi oleh karena itu sekarang kepada jamaah, kepada para santri dan para jamaah yang pernah menerima rasa sakit atau kezaliman dari saya, tolong maafkan saya lahir dan batin. Gimana kira-kira? Siap memaafkan? Ya. Dan insya Allah saya ketemu Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Akhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu saya masuk kubur, bagian gadis ini laki-laki zaman yang aku dulu. Sekian. Ya udah, langsung saya dibawa oleh kendaraan. Segini kamu nggak pantas jalan, naik. Anda siapa? Korban lu, udah dibeli aja. Oh mana lu, pokoknya gua ikutin. Lihat dalam berkendaraan sambil di belakang ada seorang gadis cantik yang siap membelai kita. Allah, gak terasa itu mati ya. Sampai-sampai kena mobil kemarin ya. Akhirnya apa tadi udkhuli pada kulit pribadi, rumah memang pantas mendapat kita hamba gua Nuruddin, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmat dan kasih sayangku. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالذكري يا رسول الله عشان والدرج فكيف رفعنا بدرجتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله من عليك يا رفيع الشان الدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله. Mohon maaf, ketemu lagi hari Ahad yang akan datang. Fi sihatin wa lutfin wa afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilek pagi, pilek keras ini. Biar hilang nih, nyakit lah. Habis total. Biar apa ini? Jangan jadi sarapan. Jangan dilipat bawah. Ya, tahu kebanyakan, tahu emang nggak makan. Ya jadi, insya Allah, salihah. Mama, ada di sana. Awas, serat belum? Pas ngimamin itu susah sih. Dia yang ngimamin weh. Aduh, dia bilang.
cari. Mas Imam ji, ya ji. Jangan mas, boleh sehat ini. Iya ini ada. Nah, dia aja. Ya, selesai. Jangan suruh imam. Imam yang ini nggak pernah datang. Iya. Totalnya total nggak datang, bukan total datang. Cadangannya banyak banget ya. Cadangan terus ini. Masih lagi? Kali kemana Kemana ya? Di Johor apa? Belum. Allah Allah. Ini asalnya sama. Ya Allah. Bila sudah. Ya Abdullah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah Kiai situ gini. Oh ini. Enten buat anak-anak ya. Setelah rawi berkhair. Karena doain bersehat amin. Nah, apa namanya suara mana di masjid ini amin. Alhamdulillah. Kita lagi. Udah di sini aja. Jadi, ya. Apa ini obat serang? Udah dalam dokter kan dok. Mana? Katanya besek ujung. Belum. Insya Allah dikasih mudah. Tolong, datang. Mana itu teman-teman? Si Dadang, si apa? Mana? Iya. Pegang tadi kan? Sama siapa sendiri? Apa lagi? Aris. Proyek sehat. Dengar sih cuma nggak jelas. Pas waktu salat ya. Ya, coba main gitu. Jangan Waalaikumsalam. Ya Allah. Allah jadikan kejadian rutin. Waalaikumsalam. Salam Madinah. Mana senang Amar, siapa Amar? Anak wanita ibu Amar ya.
yang sekarang nggak punya. Nggak ada nih. Oh, ada tuh. Kalau di planet lain. Kali udah pulang. Begitu, ada benar. Selama lagi semuanya. Sama. Dari salah mana Jibril? Ya udah. Ayo, salam. Ya salam sama sini. Gimana sini? Udah ada keluar belum? Oh, tapi saya dulu ya. Ya udah. Saya bisa. Ini mana? Lah. Kemana sih? Si Uki. Tahu lagi. Berat banget, yo.